آج کا عنوان بھی بڑا ہے۔ آج ہم خدا کے خادموں کے بارے میں بات کریں اور یقیناً یہ بات آپ کی ہے کیونکہ آپ سب خدا کے خادم ہیں اور آپ کی خدمت، آپ کی منسٹری، آپ کا خاندان ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کے رشتے دار ہیں۔ اگر آپ پہلا پطرس کا خط اس کے چوتھے باب کی 10ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے جن کو جس قدر نعمت ملی ہے خدا کی نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم دنیا کے آخر تک میرے گواہ ہو، تم میری گواہی دو گے۔ یہ آپ کی خدمت ہے۔ تو آج کا عنوان جس پر مجھے خدا کے کلام کی بنیادی کرنا ہے وہ ہے سچے خادم، سچے خادم۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اگر نکال سکیں تو نکالیں فلپیوں کی کلیسیا کا نام پولس رسول کا خط ہے، اس کے دوسرے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے ویسا ہی مجاز کرو جیسا مسیح یسوع تھا۔ عمل کرو۔ خدمت آپ کے دماغ یعنی آپ کی سوچ سے شروع ہے۔ ایک خادم ہونے کے لیے خادم کا دل رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ خدمت نہیں کر سکتے۔ خدا کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں، خدا کو اس بات سے زیادہ غرض ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو کس دل کے ساتھ کر رہے ہیں، کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، کس امان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ امان کرو۔ اگر آپ دوسری تواریخ 25 باب کی دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پر انسیا بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے اس سے کہا اس نے ویسا ہی کیا، لیکن دل سے نہ کیا اور وہ خدا سے جدا ہو گیا۔ دل سے نہ کیا امان کرو، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ آپ جو بھی اس کی خدمت کریں اس کو دل سے کریں۔ تو میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے خادم ہیں یا ویسے دنیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ آپ یقیناً خدا کے خادم ہیں۔ کیونکہ جب آپ چرچ میں آ رہے تھے تو جب لوگ دیکھ رہے تھے نا ساری دنیا اپنے کام کاج پر ہے، لیکن یہ ایک آپ کی خدمت تھی، یہ آپ نے ایک میسج چھوڑا ہے بھائی ساتواں دن خدا تیرے خدا کا سب ہے، اس میں نہ کوئی تو کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا نوکر، نہ تیرا کوئی مسافر جو تیرے فاٹکوں میں ٹھہرا ہے، کیونکہ خدا نے 6 دن میں زمین آسمان اور جو کچھ اس میں ہے بنایا، خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ ضرور تھا کہ آپ کی ملاقات خدا کے ساتھ ہو، کیونکہ خدا آپ کے لیے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ تو آپ خدا کے خادم ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے جو آپ نے اپنے کردار کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو چند خوبیاں ہیں۔ پہلی بات ہے خادم کی کہ اپنی نسبت دوسروں پر زیادہ خدا رکھنے والا۔ یسوع مسیح خادم تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بے شک وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کر دی اور اس قدر فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو تمہارا کیا۔ مندر آپ اپنے طرف دیکھیں کب آپ نے اپنے آپ کو خالی کیا، کب آپ پر ایسا وقت آیا ہے کہ وہ چیز آپ کی ضرورت تھی لیکن کوئی دوسرا آ گیا ہے، اس کی ضرورت آپ سے بھی زیادہ تھی اور آپ نے اپنے آپ کو خالی کیا اور اس کی ضرورت پوری کی۔ کب آپ نے خودی سے فارغ ہوئے۔ خودی کا مطلب ہے جب آپ خودی سے بنے ہیں تو آپ خادم نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا بڑا خیال ہوتا ہے۔ ہم اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ جانے کے یہ آدمی بڑا خدا پرست ہے، لیکن یہ خدمت نہیں، یہ خود سلطانی جا کہہ سکتے یہ اپنی تعریف ہم کرا رہے ہیں یا اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، یہ خدمت نہیں ہے۔ جو خدا کا خادم ہے اس کی اس بات سے غرض نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو غرض اس بات سے ہے کہ میرا خدا کیا کہتا ہے، میرا خدا کیا چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ بعض لوگ خدمت کو خدا کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں، خدا اگر تو میرے لیے یہ کرے تو پھر میں تیرے لیے یہ کر دوں گا۔ سچے خادم خدا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ سچے خادم خدا کے مقصد کے لیے استعمال ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں خدا تو مجھے خدمت دے، بتا میں تیرے لیے کیا کروں، تیرے لوگوں کے لیے کیا کروں۔ یہ ہے سچے خادم کی نشانی۔ آپ اس وقت خادم ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ خادم ہیں کہ نہیں جب آپ کی خاطر کا قدر نہ کی جائے،
जबकि किसी बार आपको बेइज्जती का सामना करना पड़े, आप किसी घर में गए और वहां आपको पानी ना पूछा गया, अगर आप फिर भी उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं तो यकीनन आप खुदा के सच्चे खादम है, क्योंकि आपके खुदावन ने भी यही किया। दूसरी बात है, अपने आप को मालिक नहीं बल्कि मुख्तार समझे। जो खादम है वो मालिक नहीं समझे, वो जानते हैं ईमानदार और हमारे इस जमीन पर घरानियां, हमारा वक्त, हमारा रुपया पैसा, हमारे हालात, हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती सब खुदा की तरफ से, और उसने आधार के तौर पर आपको दी है। ये जमीन आपसे पहले किसी और के पास थी, अब आपके पास, और आपके जाने के बाद किसी और के पास चली जाएगी। इस जमीन पर थोड़ी देर के लिए आपको रखा गया है ताकि आप अपना खादम होने का सबूत दे सके, क्योंकि जो बरकत आपको मिली है वो पैदाइश की किताब में खुदा ने कहा है कि फलो फड़ो, जमीन को ममूर और महफूम करो। किसकी चीज पर अख्तियार हो? आदम का, समुद्र की मछलियों, बाग के परिंदों और पूरी जमीन पर आदम का अख्तियार हो। खुदा ने जो आदम को जिम्मेदारी दी है वो बागबानी और निगहबानी की दी है। जो खुदा की मखलूक है, जो खुदा की प्रॉपर्टी है, उसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी, और ये अख्तियार आज भी आपके पास है। हम जो हमारे माशरे की बात है, हम जो चीज हमारी नहीं होती हम कहते हैं ये खराब होती है, क्योंकि ये तो हमारी नहीं है। लेकिन एक खुदा का बालग पैरोकार ये जानता है कि जो चीज मेरी नहीं है वो मेरे खुदा के इसलिए मुझे इसकी भी हिफाजत करनी है। ईमानदार सच्चा खादम होते हुए आपको अपने रुपये पैसे के दरमियान भी फैसला करना होगा, क्योंकि जिसको ज्यादा दिया गया है उससे हिसाब भी ज्यादा लिया जाएगा। लूका की इंजील 16वें बाब की 13वीं आयत में लिया है कि कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं करते। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि दौलत और खुदा की खिदमत ना करो, बल्कि लिखा कर ही नहीं सकते, आप इस काबिल नहीं। अगर आप खादम हैं तो आपका पूरा वक्त आपके खुदा में। कोई नौकर, खुदा जानता है कि दौलत में ये कशिश है कि वो खुदा की जगह ले सकती है, इसलिए यीशु मसीह ने ज्यादा कलाम ही दौलत पर किया है, ज्यादा बात दौलत पर की है। लूका की इंजील 16वें बाब की 11वीं आयत में, पर जब तुम नाराज दौलत में ध्यानदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। ईमानदार आपके रुपये पैसे में भी खुदा का खबरदारी करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दौलतमंद होना गुनाह है, लेकिन दौलत का गलत इस्तेमाल करना यकीनन गुनाह है। खुदा चाहता है दौलत का खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल ना करना यकीनन गुनाह है, और खुदा रुपया पैसा देकर आपको आजमाता है। यीशु मसीह ने जहाँ पर ये उर्दू में हमने पढ़ा, इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है, नो सर्वेंट कैन सर्व टू मास्टर, यू कैन नॉट एबल टू सर्व गॉड एंड मेमन। मेमन दौलत के लिए लफ्ज मेमन इस्तेमाल हुआ है, ये इब्लीस के नामों में से एक नाम है। मेमन एक दौलत का देवता है, आप फिर उसके पुजारी बन जाते जब आप खुदा के खादम नहीं। एक बात हकीकी है, अगर आप यीशु मसीह के गुलाम हैं तो दौलत आपकी गुलाम है, वो आपके पीछे पीछे चलती है। लेकिन अगर आप मेमन के गुलाम हैं, यीशु मसीह के गुलाम नहीं, तो यकीनन आप दौलत के गुलाम हैं। और आपका यीशु मसीह चाहता है कि आप इस बात को जानते हैं कि आप सिर्फ मख्तार हैं, और मख्तार का ध्यानदार होना बहुत जरूरी है। खिदमत और मख्तारी में बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि दोनों में दयानतदारी देखी जाती है। खादम भी दयानतदार हो और जो मख्तार है वो दयानतदार होना चाहिए, क्योंकि यूसुफ मुल्क मिस्र में ऐसा ही दयानतदार दयानतदार और मख्तार कहते हैं जो वक्ती तौर पर चीजों की हिफाजत करता है। मदारा कहते हैं उसको, अगर कोई जमीनों का मामला हो तो वो संभालता है, लेकिन वो ईमानदार होना उसके लिए बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह ने कहा कि बस रसूल कहता है हम मसीह के एक चीज, आप सब उसके मजारे हैं, आप उसके क्या है, मालिक नहीं मख्तार हैं, और उसने आपके सुपुर्द ये पूरी दुनिया की है। यीशु ने कहा है सारी खलक के सामने जाकर अंजीर की मुनादी करो। भाई कैसी बात है, पूरी दुनिया को की सुपुर्दारी आपके पास है। ईमानदारों ये रोशनी आपको मिली है, ये अख्तियार आपको मिला है। यीशु मसीह ने कहा फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं।
मजदूर खेती में काम ही नहीं करना चाहते, वो अपने आप को खादम ही नहीं समझ, वो समझते हैं ये पार्टी साहब का काम है। इसलिए मानदार लाखों चर्च हैं जो आखिरी सांसें दे रहे हैं, क्योंकि चर्च के पास फंड नहीं, चर्च के पास खिदमत के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि कलीसिया बुत बनी हुई देख रही है, वो देख रहे हैं तमाशे बने हुए हैं। मंदिर और सब और खिदमत के लिए बुलाए गए हैं। मैंने कहा कि वो रुपया पैसा भी इतना बन जाता है जब आप उसको खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जब करेंगे तो कहते हैं आजमात कर तो देखो तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं। और खुदा चाहता है, खुदा ऐसे कदमों को बरकत देना चाहता है। तीसरी बात है, जो खादम है वो दूसरों पर तनकीद करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। ये बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। यदि आप खादम हैं तो आपके पास तनकीद करने के लिए टाइम ही नहीं, आपके पास लोगों की चुगलियां करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपका टाइम तो खुदावंद कहा आपका बाइबल से ध्यान नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप किसी दूसरे को डिस्कस कर सकें। लेकिन हम करते क्या हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ा फालतू टाइम है। हम हो सकता है कि रात की नींद खराब कर लें। फरहान ने एक मैसेज में बताया था कि हम पहले तो जाते हैं शादी पे और खाना खाते हैं और आकर फिर सारी रात उसको डिस्कस करते रहते हैं। मन करो अगर आप खादम है तो आप उनके लिए बरकत चाहें। अगर वो कमी पेशी रह गई है तो यकीन जानिए आप मुख्तार हैं, हम नाक़िस हैं। आपकी पसंद की कोई चीज नहीं है तो फिर भी खुदा का शुक्र करें, क्योंकि उस आदमी ने आपकी मेहमान नवाजी की है, उसने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है और उसके लिए बरकत चाहे कि खुदा उसको ज्यादा दे और वो ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सके, ना कि उसकी तनकीद करे। जब वो मार्था ने मरियम की शिकायत की यीशु से, क्योंकि यीशु जी आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है क्योंकि मैं तो काम कर रही हूँ, तो यीशु ने क्या कहा, उसने अपना दरअसल खादम होने का दिया, उसने अपनी खिदमत को जाया कर दिया। ईमानदारों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि खादम बुड़बुड़ाते नहीं, हालात कैसे भी हो, गरीबी हो अमीरी हो, खादम बुड़बुड़ाते नहीं, बल्कि वो अपने काम पर ध्यान रखते हैं, वो अपनी खिदमत पर ध्यान रखते हैं। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं तो आपको नुक्ता चीनी का भी निशाना लोग करेंगे, लोग आप पर उंगलियां भी उठाएंगे। एक बहुत बड़ी खिदमत के बावजूद भी शिद्दतों ने नुक्ता चीनी। मरियम ने जब जो उसके पास कीमती चीज थी, वो कीमती इत्र था, वो 300 दिनार का इत्र था, उसने जब यीशु मसीह पर डाल दिया तो किसको तकलीफ हुई? चर्च को तकलीफ हो गई, यहूदा को तकलीफ हो गई, क्योंकि वो कहता है इसने जाया किया। मानता रहो यीशु मसीह में आपकी अदना से अदना खिदमत भी कभी जाया नहीं हुई। यीशु मसीह ने उसको जाया नहीं कहा, बल्कि उसने यीशु मसीह ने उसको सराहा है। यीशु मसीह ने कहा है कि इसने भलाई का काम किया और इसका काम याद रखा जाएगा। आप भी जो भलाई के काम कर रहे हैं, बेशक दुनिया आपको इनाम ना दे, दुनिया ना कहे, दुनिया की बात ना करे, लेकिन जब आप बादशाह में दाखिल होंगे तो यीशु मसीह कहेगा, आओ मेरे बाप के बरगज़ीदा लोगों, इस मराज को हासिल करो, क्योंकि ये आपके लिए थे और आपको इनाम दिए जाएंगे। तोड़ों की तमसील में आपने सीखा था कि जब वापस आया तो मालिक ने उनको बुलाया जिसको पहुंच दिए। जब उसने 10 कहे तो उसने कहा शाबाश अच्छे नौकर, तो थोड़े में ध्यान देता रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मोहताज हूं, बड़ी महफिल में शाबाश है, फिर आपका अहदा बढ़ रहा है, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मोहताज, फिर पूरी दुनिया के सामने अपने मालिक की ज़ियाफत में दाखिल हो जा। अमान करो, जिसने तोड़ा दबा दिया था उसको क्या करना था? इसलिए अपने तोड़े को ना दबाएं, बल्कि अपनी खिदमत को चमकाएं। बूढ़ा रसूल अपने नौजवान पादरी तमोथियस से कहता है, जो उसका खादम है, उसका शागिर्द है, कि जो नेमत मेरे हाथ रखने से तुझे मिली है उसको चमका दे। जो आप दूसरों की जो दूसरों की काबिलियत है या दूसरों की नेमत है उससे चिढ़े ना जालस करे, बल्कि जो नेमत आपके पास है उसको चमका दें, क्योंकि वो आपकी खिदमत है और खुदा चाहता है कि आप उस पर ध्यान दें। हमारी चौथी बात है कि अपनी पहचान मसीह में हासिल करना। अपनी पहचान
مسیح میں حاصل کرنا، اس بات کا یقین کرنا کہ ہمیں جو نجات حاصل ہوئی ہے وہ خدا کے فضل سے ہے، ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی قدر اور اہمیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدمت کرنے کا اعلیٰ ترین نمونہ یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونا ہے، کیونکہ یسوع نے اس لیے نہیں کیا۔ ہاں دنیا کے نظر میں یہ چھوٹی خدمت ہو سکتی ہے، لیکن یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ وہ دنیا کا اتنا سے اتنا کام کر دیتے تھے کیونکہ ان کو ڈر نہیں تھا، کیونکہ ہم جتنے خدا سے دور ہوتے ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ پادری صاحب نے یہ کام کر لیا، مت کرو۔ یسوع مسیح خادم تھے۔ خادم ہونا شاید بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم لیڈر بنتے جا رہے ہیں، لیکن خدمت کے لیے میدان کھلا ہے۔ ہاں بائبل ویسے ہی کہتی ہے کہ خادم تو چند عزت کا لائق ہے، جب آپ اس کی خدمت کریں گے تو لوگ ویسے ہی آپ کی عزت کریں گے، لیکن اس امید کے ساتھ لوگوں کے پاس نہ جائیں، آپ پر لطف چینی بھی ہوگی اور یقیناً آپ سب خدا کے خادم ہیں۔ پانچویں اور آخری بات ہے، خدمت کو فرض نہیں بلکہ موقع سمجھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں میرا فرض ہے، فرض نہیں، موقع سمجھے کہ خدا نے میری زندگی میں یہ موقع دیا ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ یہ وقت مجھے نہ ملے۔ سچے خادم خدمت کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں اور خوشی سے خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ کیوں خوشی سے خدمت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خدا سے محبت رکھتے ہیں، وہ اس کے فضل کے شکر گزار اور آسان مند ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خدمت کرنا ہی زندگی کا اعلیٰ ترین اس کا مال ہے۔ یوحنا کی 12 کا مٹھائی ہے، اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ یہ یسوع مسیح کی آپ خدمت کرتے ہیں۔ امن پر اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ زمین پر آپ نے کتنی عمر گزاری ہے، کتنی دیر آپ زندہ رہے ہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کی خدمت کی ہے، کتنے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا سبب بنے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں کو یسوع مسیح کے لیے جیتا ہے، کتنے لوگوں کو آپ خدا کے گھر میں لے کر آئے ہیں۔ ایک والد صاحب سے انہوں نے کہا کہ بھائی بچے بیڑوں میں دینے ہیں، امن کرو، اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو دعوت دیں، کیونکہ توڑے آپ نے کمانے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا تمثیل میں زیادہ لمبا نہیں لے کر جانا چاہتا۔ جس کے پاس 5 تھے اس نے 10 دیے، شاباش میں جس کے پاس 2 تھے 4 اور جس کے پاس 1 تھا اس کو دبا دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس خدمت کی نعمت ہے، کوئی نہ کوئی نعمت آپ کے پاس ہے، تو جس کو آپ نے دبا دیا اس کو خدا کے چراغ کے لیے استعمال کریں۔ اگر وقت بالکل قریب ہے اور آپ کا مالک آنے والا ہے اور پھر حساب ہوگا، اس وقت آپ ان لوگوں میں ہوں جو کہیں کہ دیکھو وہ بادلوں پر آتا ہے، آپ ان میں نہ ہوں کہ پہاڑوں پر ہمیں بھرے کے غضب سے بچا لو۔ مان کرو 2 طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو آپ شہر مقدس میں ہوں گے یا پھر باہر ہوں گے۔ اگر باہر ہوں گے تو آپ کی بھلائی نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے لیے توڑے جمع کریں تاکہ یسوع مسیح کہے آؤ میرے باپ کے مقدس لوگوں، اس بادشاہی کو حاصل کرو، ان تختوں پر بیٹھ جاؤ، یہ اس بادشاہی کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پہلے تمہارے لیے تیار کی تھی۔ یہ جگہ آپ کی ہے۔ امان در رات کو ہم نے سیکھا تھا کہ مسیحیت مذہب عقیدوں کی فہرست کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کو جاننے کا نام ہے، یہ خدا تک رسائی کا نام ہے، یہ پل ہے جو لوگوں کو خدا کے پاس جس پر سے گزر کر لوگ جاتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کو جاننے کا نام ہے۔ خدا کا اکرام کریں۔ اتنے بابرکت کلام کے لیے ایک دفعہ ہم پھر سے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہم سبھی اپنے سروں کو جھکائیں گے اور کلام کی شکر گزاری کی دعا میں مسز پاسٹر شوکر